हाँ जी स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी पोलीटिकल साइंस का मॉडल टैसट पेपर +1 क्लास के लिए जिहड़े तुहाडे हुण सैकेंड टर्म के एग्जाम हो रहे हैं फाइनल। उस दे लिए हैल्पफुल होएगी वीडियो। नाल ही तुसीं अपना टैसटिंग कर सकते हो कि किन्ना कुछ तुहानूं ये जिहड़ा मॉडल टैसट पेपर है सैंपल पेपर है किन्ना कुछ तुहानूं सॉल्व करना आ रहा जां नहीं आ रहा। नाल ही जिन्हां कोल कोई मटीरियल नहीं हैगा अपनी प्रैपरेशन के लिए उन्हां दे लिए वीडियो हैल्पफुल होएगी। ये जस्ट सैंपल पेपर आ, कोई रियल एग्जाम नहीं हैगा। 40 मार्क्स का जिहड़ा एग्जाम आ तुहाडा होएगा। फस्ट पार्ट है जिहड़ा तुहाडे कोल वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होणगे तुहाडे कोल 4। इस दे विच तुसीं 4 दे 4 ही करने होणगे। भाग पहले दे विच तुहाडा प्रश्न नंबर 1 है, राज दे जरूरी तत्त किहड़े हन। फस्ट क्वेश्चन है अपना, राज दे जरूरी तत्त किहड़े हन। सो इसका आंसर अपने कोल की आ, राज दे जरूरी तत्त ने जिहड़े किहड़े किहड़े ने, जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता ते निश्चित इलाका। सो अपने चार जिहड़े ये राज दे जरूरी तत्त ने की ने, जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता ते निश्चित इलाका। ये 4 ने जिहड़े राज दे जरूरी तत्त ने। नाल ही तुहानूं क्वेश्चन जे ये आंदा कि प्रभुसत्ता किन्ने प्रकार दी हुंदी आ। प्रभुसत्ता है जिहड़ी वो 2 तरह की हुंदी आ, अंदरूनी ते बाहरली। इस सैंपल पेपर के नाल नाल जिहड़े तुहाडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दसांगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे इंपोर्टेंट ने एग्जाम दे विच आ सकदे हैं, चांसिस ने 4 मार्क्स वाले। सैकेंड क्वेश्चन अपने कोल, नामात्र संविधानिक कार्य साधक कौन होंदा है। कौन होंदा है? राष्ट्रपति। जिहड़ा नामात्र संविधानिक कार्य साधक कौन होंदा है? राष्ट्रपति होंदा है। हुण जेकर तुहानूं क्वेश्चन ये चेंज होकर इदां आंदा है कि जिहड़ा असली कार्य साधक है संविधानिक कार्य साधक वो कौन होंदा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर अपने कोल की होएगा? प्रधानमंत्री। अपने कोल क्वेश्चन हुण तो यह पूछा गया कि नामात्र संविधानिक कार्य साधक कौन होंदा है, अपना आंसर आ गया राष्ट्रपति। बट जे अपने कोल क्वेश्चन ये होंदा कि असली संविधानिक कार्य साधक कौन है, कि जिसके हत्थ विच शक्ति होंदी है, कार्यपालिका का मुखी कौन होंदा है, तो उसका जिहड़ा आंसर अपने कोल की होएगा? प्रधानमंत्री। थर्ड क्वेश्चन है अपना, राज सभा के मैंबरां दीयां की योग्यतावां हन। राज सभा के मैंबरां दीयां योग्यतावां दस्सणियां ने कि राज सभा के मैंबर जिहड़े राज सभा के मैंबर बनते हैं उन्हां लई की योग्यतावां ने जिहड़ियां होने चाहिए ने। पहला अपना की होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक। फस्ट अपने को यह पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सैकेंड, उसकी उम्र है जी 30 साल की पूरी हो चुकी होवे। वो 30 साल पूरी उम्र, वो 30 साल उम्र पूरी कर चुकिया होवे। 2 योग्यतावां दसदियां आपां ने। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ, 2 ये ठीक ने पॉइंट, 2 ही दस दो। वो भारत का नागरिक होवे, उसकी उम्र है जी 30 साल हो चुकी होवे। फोर्थ क्वेश्चन अपने को, जिला प्रशासन के कोई 2 काम। हुण जिला प्रशासन के जिहड़े 2 काम ने कोई वो किहड़े-किहड़े ने। पहला काम है जिला प्रशासन का कि जिहड़े जिले अंदर शांति स्थापित करना ते लोगों की जान ते माल की रक्षा करना। फस्ट पॉइंट अपने कोल की बनेगा? शांति स्थापित करना जिले दे विच। दूजा, जान माल की रक्षा करना। ओके, फस्ट पॉइंट अपने कोल हो गया शांति, जिले विच शांति स्थापित करना, लोगों की जान ते माल की रक्षा करना। सैकेंड पॉइंट अपने कोल आ जाएगा, दूजा काम जिले के लोगों को न्याय देना, जिला ते सैशन जज दीवानी ते फौजदारी न्याय के संगठन का मुखी होंदा है। दूजा पॉइंट अपने कोल क्या आ जाएगा? छोटा करके लिखना तो तुसी जस्ट यही दस सकते हो कि पहला काम है उसका जिले के अंदर शांति स्थापित करना तो लोगों की जान माल की रक्षा करना। सैकेंड पॉइंट, जिले के लोगों को न्याय देना, क्योंकि जिहड़ा जिला ते सैशन जज दीवानी ते फौजदारी न्याय के संगठन का मुखी होंदा है। भाग दूजा है अपने कोल, कोई 4 प्रश्न हल करो। अपने कोल 6 प्रश्न दिते होंगे, इन्हां विचों कोई 4 करने होंगे। तुसीं 4 मार्क्स देने हैं। हर एक प्रश्न है वो कितने 4 नंबर का होएगा। क्वेश्चन है अपने कोल, राज अते राज विच कोई 4 अंतर दसो। हुण आपां ने क्वेश्चन का आंसर करना है कि राष्ट्र अते राज विच कोई 4 अंतर की ने। हाँ जी, अपने कोल क्वेश्चन सी राज अते राष्ट्र विच मुख अंतर किहड़े हन। सो ये जिहड़े पॉइंट अपन कोल दिते गए ने ये राज ते राष्ट्र विच जरूरी मुख अंतर ने।
फस्ट पॉइंट की आ, राज ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪॉइंट, ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਪੀਡ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ, ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ, ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਅਪਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਪਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਸੰਘ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ। ਅਪਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ CM ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
पर जे किसी तरह ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਮਤ नहीं प्राप्त ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰਾਜਪਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ? ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ। 3 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਯੋਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਯੋਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ। 18 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ 18 ਦੇ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
सो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर किया इंग्लैंड ब्रिटेन तो। सैकेंड है क्वेश्चन अपना भारत विच कदों विरोधी दलों नूं तनख्वाह भत्ते अते दूजियां सहूलतां देण दी व्यवस्था की गई है। कदों की है? भारत विच अगस्त 1977। आ देखो भारत विच अगस्त 1977 विच संसद द्वारा विरोधी दलों के नेतावां दी तनख्वाह भत्तियां संबंधी कानून द्वारा लोक सभा ते राज सभा विच विरोधी दल के नेताओं नूं केंद्रीय मंडल के मंत्री बराबर तनख्वाह भत्ते अते दूजियां सहूलतां देण दी व्यवस्था की है। मतलब किस समय? अगस्त 1977 विच। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत विच दोनों सदनां विचों विरोधी दलों के नेता नूं कानूनी मानता दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन का अपना आंसर होएगा भारत विच लोक सभा राज सभा विच विरोधी दलों के नेता नूं कानूनी मानता प्राप्त होंदी है। फोर्थ है अपने कोल क्वेश्चन विरोधी दल के नेता नूं मानता देण लई घट्टो घट्ट सदन के कुल मैंबरां दा कितना भाग होंदा है। असीं अपने कोल आंसर घट्टो घट्ट सदन के कुल मैंबरां दा 1/10 भाग होवे। सो आंसर अपने कोल कितना आ गया? 1/10 भाग। नैक्सट भाग चौथा है अपने कोल 4 क्वेश्चन होणगे, कोई 2 करने ने इस दे विचों तुसीं ऑप्शन नाल होणगे, 6-6 नंबर के होणगे सारे दोनों क्वेश्चन जिहड़े। फर्स्ट है अपने कोल अपने राज के मुख मंत्री की नियुक्ति कम्मां शक्तियां का वर्णन करो। हुण आपां राज के मुख मंत्री की नियुक्ति तो पहलां ही कर चुके हैं कि राजपाल द्वारा की जाती है, बट बहुमत प्राप्त होंदा है जिसनों उही मुख मंत्री नियुक्त होंदा है, वो सारा इस दे विच आ जाएगा। कम्मां ते शक्तियां दा आपां देखते हैं आंसर। हाँ जी, मुख मंत्री की नियुक्ति वाला तुसीं पिछे वाला ही ऐड कर सकते हो, 4 मार्क्स वाला सी जिहड़ा। नैक्सट अपने कोल की पूछा मुख मंत्री दीयां शक्तियां ते काम। पॉइंट दस दी मैं तुहानूं, इस दे विचों तुसीं स्क्रीनशॉट लैके फुल रीडिंग कर लेना। मंत्री परिषद का निर्माण, महकमिਆਂ की वंड। थर्ड पॉइंट आ मंत्री परिषद का पुनर्गठन। फोर्थ पॉइंट आ मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। फिफ्थ पॉइंट आ मंत्रिमंडल का मुखी। सिक्स्थ पॉइंट इज़ राजपाल अते मंत्रिमंडल विच कड़ी। सैवंथ पॉइंट है राज विधान मंडल का नेता। 8th पॉइंट सरकार का मुखी। सो 9th पॉइंट आ राजपाल का मुख सलाहकार। 10वां पॉइंट आ नियुक्तियां। ये जिहड़े इसके काम ते शक्तियां ने मुख मंत्री दियां, एक बार अगेन देख लो। फर्स्ट से अपने को मंत्री परिषद का निर्माण, महकमिਆਂ की वंड, मंत्री परिषद का पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, मंत्रिमंडल का मुखी, राजपाल अते मंत्रिमंडल विच कड़ी। राज विधान मंडल का नेता, सरकार का मुखी, राजपाल का मुख सलाहकार, नियुक्तियां। ये जिहड़े इसके मुख मंत्री दे शक्तियां ते काम ने। नैक्सट है अपना क्वेश्चन डिप्टी कमिश्नर की जिला प्रशासन विच भूमिका का वर्णन करो। हुण एक जिला अधिकारी के रूप में डिप्टी कमिश्नर के जिहड़े कार्य ने वो की ने, पॉइंटां च दिता गया आपां नूं। जिला अधिकारी के रूप में डिप्टी कमिश्नर हेठ लिख के काम करता है, वो सरकार के मुख प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है तो जिले के सारे विभाग उसके अधीन काम करते हैं। वो बाहर तो आने वाले मुख मेहमानों का स्वागत करता है तो उन्होंने कार्यक्रम का निर्धारण करता है। थर्ड पॉइंट वो जिले के सारे सरकारी कर्मचारियों पर कंट्रोल करता है तो लोड़ींदे तबादले भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज़ जिला अधिकारी के रूप में वो जिले दी पंचायतां, नगर पालिकावां आदि ते कंट्रोल करता है। फिफ्थ वो जिले में स्थित होर विभागां जिवें कि सिक्ख्या, पुलिस, जंगलात, सेहत, खेती, जनतक कार्य आदि का निरीखण करता है। वो जिले के सारे अधिकारियों में तालमेल करता है। वो जिले दी कुछ कल्याणकारी संमतियों के संगठनों का प्रधान होंदा है, जिवें कि जिला रैड क्रॉस, सेंट जॉन एंबूलेंस, जिला कल्याण संघ, परिवार नियोजन समिति आदि। 8th पॉइंट वो सरकार द्वारा या सरकार ते गैर सरकारी पक्षों किए गए मुकदमियां के कंट्रोल ते निरीखण करता है। वो कंट्रोल ते लोड़ींदियां वस्तां की पूर्ति ते वितरण लई उत्तरदायी होंदा है। और नगर विकास न्यास का पदेनत मैंबर होंदा है। लास्ट पॉइंट वो जिला भुगतान अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। हुण एज अ जिला प्रशासन के रूप में की काम ने जिहड़े डिप्टी कमिश्नर दे ने, वो मेन पॉइंट ने तुहाडे कोल। नैक्सट है अपना क्वेश्चन 13th राज की परिभाषा दसो तो इसके 4 जरूरी तत्वों का वर्णन करो। इसके 4 जरूरी तत्व आप पहला देख ही चुके हैं किहड़े ने। सरकार, प्रभुसत्ता, जनसंख्या ते निश्चित इलाका। राज की परिभाषा देनी है तो इन्हां दा वर्णन करना। सो ये अपने कोल राज के 4 जरूरी तत्व ने।
ਵਸੋਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਸੋਂ, ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ, थर्ड पॉइंट अपना सरकार, तो उस तो बाद अपने को प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता के तो जस्ट 2-3 लाइन्स ही ने, बहुत ईजी आ। ये अपने को हो जाएंगे 4 जरूरी तत्त राज दे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है अपना, लोकतंत्र और तानाशाही शासन विच अंतर दसो तो इन्हां दोनों सरकारां विचों किहड़ी सरकार चंगी है। लोकतंत्र सरकार ते तानाशाही विच अंतर। हाँ जी, अपने को मेन पॉइंट ने लोकतंत्री सरकार ते तानाशाही सरकार दे विच डिफरेंस दे विच। फस्ट पॉइंट आ, लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधित्व दा, पर तानाशाही मुख्य रूप विच एक व्यक्ति का शासन है। दूजा पॉइंट अपने को लोगों की इच्छा लोकतंत्र दा, पर शक्ति तानाशाही का आधार है। थर्ड पॉइंट, लोकतंत्र विच राजनीतिक दलों की होंद जरूरी, पर तानाशाही राजनीतिक दलों नूं सहन नहीं करती। फोर्थ, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है, पर तानाशाही नहीं। लोकतंत्र विच कानून का शासन, परंतु तानाशाही विच शासक का आदेश सर्वोच्च। नैक्सट, लोकतंत्र विच राज ते समाज विच अंतर, पर तानाशाही अजिहे अंतर नूं मानता नहीं दिंदी। 7th इज समानता ते सुतंत्रता लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं, तानाशाही विच इन्हां सिद्धांतां नूं कोई महत्ता नहीं दी जाती। 8th पॉइंट आ, लोकतंत्री सरकार विश्व शांति लिए, पर तानाशाही युद्ध लिए चाहवान है। हुण ये जिहड़े पॉइंट्स ने ये लोकतंत्री सरकार ते तानाशाही सरकार दे विच डिफरेंस क्रिएट करदियां ने। फर्स्टली तुसीं देखो, लोकतंत्री सरकार किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी कि अपनी इंडिया विच आ, लोकां द्वारा चुनी जाती है, लोकां दे हितां लई ओह काम करदी आ। पर तानाशाही सरकार किहड़ी हुंदी है, जिस दे विच सिर्फ सारी शक्ति है जिहड़ी एक व्यक्ति कोल हुंदी आ, कोई उस ते कोई कानून नहीं लागू हुंदा, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करदा ते जो उसका दिल करदा उस दे अकॉर्डिंग वो कानून बनाउंदा ते लागू करदा जनता दे विच। तां इस तो आपां नूं की पता चलदा कि जिहड़ी लोकतंत्री ते तानाशाही सरकार दे विचों आ किहड़ी सरकार चंगी आ, लोकतंत्री सरकार, क्योंकि वो जनता दे लोकां दे हित लई काम करदी आ, जनता दे हित लई काम करदी आ। सो चंगी किहड़ी सरकार हुई, लोकतंत्री। इन्हां दे विच जिहड़े डिफरेंस ने वो इन्हां पॉइंट्स दे नाल तुसीं करने ने। स्क्रीनशॉट लै लिओ इन्हां दे विचों, तुसीं बाद च अपनी रीडिंग कर सकदे हो तुसीं। सो बच्चों, ये सी तुहाडे लई सैंपल पेपर +1 क्लास लई पोलीटिकल साइंस का टर्म 2 दे जिहड़े तुहाडे फाइनल एग्जाम होने ने उस दे लई। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।